हाँ जी स्टूडेंट्स वेलकम करन तुहाडा तो स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल दे विच इस वीडियो दे विच स्टूडेंट्स आपां 12th क्लास के स्टूडेंट्स दे लई जिहड़े कि सोशियोलॉजी सबजैक्ट दे शॉर्ट क्वेश्चन दे लई MCQs लैके आए हैं। इंपॉर्टेंट MCQs ने सो वीडियो नूं एंड तक देखना तो वध शेयर करना तो स्टूडेंट्स तुहाडा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मॉडल टैसट पेपर तो जिहड़ा कि PSC दे वल्लों जारी किया गया मॉडल टैसट पेपर ऑलरेडी आपां ने अपलोड किया होया। प्लेलिस्ट बनी हुई है 12th क्लास फाइनल एग्जाम ठीक है, वो विजिट करके तुसीं देख सकते हो। हाँ जी फस्ट है संसार दे विच कबायली समाज की जनसंख्या किस देश दे विच ज़्यादा है तो आऊगा दक्षिणी अफ्रीका। सैकेंड है भारत कबायली समाज की जनसंख्या विच किन्नवां स्थान रखता है तो रखता दूजा स्थान। तो नैक्सट है थर्ड भारत विच कबायली समाज किन्ना इलाकों विच वधेरे वसदा है तो किन्ना इलाकों विच वधेरे वसदा केंद्री भारत ते उत्तर पूर्वी राज्यों के विच। नैक्सट है फोर्थ क्वेश्चन भारत संविधान विच आदिवासी शब्द की थां किहड़ा शब्द वरत्या गया है। हाँ जी आदिवासी की थां ते अनुसूचित जनजाति शब्द वरत्या गया अनुसूचित जनजाति। नैक्सट है 2011 की जनगणना अनुसार कबायली समाज भारतीय जनसंख्या का किन्ने प्रतिशत है तो 8.2% है। अगे है भारत के किस राज्य विच कबायली समाज की जनसंख्या सब तो वध है तो हैगे मिजोरम दे विच सब तो वध। नैक्सट है भारत के किस राज्य विच कबायली समाज की जनसंख्या सब तो घट है घट गोवा दे विच। नंबर 8 क्वेश्चन किस केंद्री शासित प्रदेश विच कबायली समाज सब तो वध वसदा है तो सब तो वध वसदा है तो नंबर 8 का आंसर है लक्षद्वीप। नैक्सट है नंबर 9 किस केंद्री शासित प्रदेश विच कबायली समाज सब तो घट वसदा है तो नंबर ईडी अंडेमान ते निकोबार दे विच। ट्राइब शब्द तो की भाव है तो कबीला। नैक्सट है फस्ट चैप्टर च क्वेश्चन भारत में सब तो वड्डा कबीला किहड़ा है तो भारत में सब तो वड्डा कबीला संथाल। ट्राइब शब्द किहड़ी भाषा का शब्द है तो लतीनी। नस्ली तौर उत्ते रिजले वल्लों किहड़ा वर्गीकरण नहीं है तो पहाड़ी खेती। भील कबीला किहड़ी भाषा बोलता है भीली। अगे है वातावरण दूषित होने का कारण की है तो वातावरण दूषित होने का कारण हैगा तो इहदे विच ऐड़ा गैसां। तो एक स्थान तो दूजे स्थान वाल गतिविधि तो की भाव है तो ये है गतिशीलता। तो फिलिंग द ब्लैंक्स भी कई बार तुहानूं MCQs बन के आ जांदियां ने। रोमनस दे कबीलियां दी पछाण डैश इकाई है तो ये हैगे राजनीतिक। अगे है भारत के संविधान में डैश शब्द नूं मानता प्रदान की गई है अनुसूचित कबीले। अगे है भारत के संविधान में हो गया डैश ते डैश कबायली समाज का सभ्याचारक वर्गीकरण नहीं है वर्गीकरण है सभ्याचारिक वर्गीकरण है तो द्राविड़ ते फस्ट दे विच द्राविड़ ते इंडो आर्यन। अगे है फोर्थ बदलवी खेती नूं डैश खेती भी कहा जाता है तो बदलवी खेती नूं जिहड़े कि इहदे विच आ जाऊगा झूम खेती भी कहा जाता है झूम। अगे है जंगलों की कटाई का डैश ते डैश कारण है तो जंगलों की कटाई का कारण शहरीकरण ठीक है तो उद्योगीकरण आ जाऊगा। अगे है डैश ते डैश कबायली समाज के मुख मुद्दे होंदे ने तो ये आ जाऊगा जंगलों की कटाई तो विस्थापन ठीक है मुद्दे। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स ने इन्हों याद कर लेना एक बार तो ये कबीलियां बारे। अगे है सैकेंड चैप्टर पेंडू समाज में समाजिक समूह दो भागों में वंडे होंदे ने तो शोषक ते शोषित। अगे सैकेंड फसलों की किस्मां ते नवीं तकनीकां नाल संबंधित उच्च पैदावार वाली खेती किस क्रांति नाल संबंधित है तो हरी क्रांति। विआह का नियम जिस विच साथी की चोण सह समूह विचों हुंदी है अंतर विआह। जजमानी प्रबंध किन्हां दी कर्जदारी उत्ते आधारित होंदा है
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਥ ਦਾ ਆਜੂਗਾ ਈਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਜਮਾਨ ਤੇ ਕਾਮੀ। ਫਿਫਥ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਫਥ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐੜਾ। ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਰਥ ਅਵਸਥਾ। ਸਿਕਸਥ ਹੈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜੂਗਾ ਊੜਾ ਮੰਡੀ ਆਧਾਰਿਤ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ MCQs ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਕਾਰ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟਾ। ਡੈਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਜੂਗਾ ਜਜਮਾਨੀ ਥਰਡ 'ਚ। ਫੋਰਥ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮੁਦਾਇ ਡੈਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੈਰ ਰਸਮੀ। ਫਿਫਥ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਰਜਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਡੈਸ਼ ਤੇ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜੂਗਾ ਜਾਤੀ ਪੰਚਾਇਤ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 83.3%। ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਜਮਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜੂਗਾ ਵਸਤੂ ਬਦਲੇ ਵਸਤੂ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਜਮਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਅੱਗੇ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸਹੀਨਤਾ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ। ਅੱਗੇ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥਰਡ ਦਾ ਆਜੂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਵੇਂ, ਗਰੀਬੀ ਵੱਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਦਾ ਆਜੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਓਪਰੇ ਤੇ ਬਨਾਵਟੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਭੋਜਨ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਰਾਬਖੋਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜੂਗਾ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਾਜ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪੱਖੋਂ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜੂਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਾਜ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਟਿਲ। ਡੈਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜੂਗਾ ਰਸਮੀ। ਥਰਡ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮੁਦਾਇ ਡੈਸ਼ ਕਿਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜੂਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀਕਰਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅੱਗੇ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਚੌਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਗਰਵਾਦ 5th ਦੇ ਵਿੱਚ। 6th ਹੈ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ 4th, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਅਰਜਿਤ ਰੁਤਬਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਆਪਸ਼ਨ DN ਮਜੂਮਦਾਰ। ਥਰਡ ਹੈ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦਵਿਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੱਸਾ ਸ਼ੂਦਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੋਟੋਮੋਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ 4th ਦਾ ਲਿੰਗ। 5th ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਦਵੀਜਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈੜੀ ਉਪਨਿਆਸ ਸੰਸਕਾਰ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੰਬਰ 6th ਕੁਐਸਚਨ, ਸ਼ਬਦ ਅੰਤ ਅਨਨੀਤੀਜਾਏ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡ ਆਪਸ਼ਨ ਅਛੂਤ ਸ਼ੂਦਰ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ 7th ਹੈ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ 7th ਦਾ ਈੜੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 ਕਾਸਟਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 4 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਸ਼ੂਦਰ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਰਨ ਅਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ 4। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਿਅਸ ਭਾਵ ਕਿ ਬਾਹਰ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਰਨ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਸ਼ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਪੀਲਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੰਬਰ 8 ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਕਿਸ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਮੀਲਾ ਥਾਪਰ ਨੇ। ਵਰਨ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 5th ਚੈਪਟਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵਰਗ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਬਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਹੈ ਐਰਿਕ ਔਲਿਨ ਰਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਤਾਂ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਪਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਵੇਬਰ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਰਗ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ 4th ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਕਸ ਵੈਬਰ। 5th ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਜਾਤ ਅਤੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਤਾਂ 5th ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੰਬਰ 6 ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹਨ ਤਾਂ 6th ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੱਸਾ ਪੂੰਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 7th ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਐਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਕਸ ਵੈਬਰ। ਨੰਬਰ 8 ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕੀਅਤ ਕਿਸ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ ਤਾਂ 7th ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਡ ਆਪਸ਼ਨ ਵਰਗ ਦਾ। ਗੁਲਾਮ ਵਰਗ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਨੰਬਰ 9 ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਊੜਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਵਰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੁਤਬੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਤਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਪੱਧਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਵੈਬਰ ਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਜਿਤ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਰਗ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ।
ਅੱਗੇ ਹੈ 6th ਚੈਪਟਰ ਲਿੰਗ ਵਰਗ ਸੰਬੰਧ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਐੜਾ। ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਈਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਤੀਸਰਾ ਲਿੰਗ ਵਰਗ। ਥਰਡ ਹੈ ਇਸਤਰੀਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੋਰਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਅੱਡ ਰੱਖਣਾ, ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਧੀਨਤਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਫਿਫਥ ਦਾ ਐਡ ਆਪਸ਼ਨ। 1000 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ। ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਦਰਸ਼, ਨਿਯਮ, ਮੁੱਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਸਿੱਖਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 7th ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ। ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ। ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਡੈਸ਼ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਤ੍ਰਿਕਤਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੌਲਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿੰਗ ਵਰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ। ਥਰਡ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਇਸਤਰੀਵਾਦ ਪਿਤਰਵਾਦ ਦੇ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ। ਫੋਰਥ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਿਤਰਵਾਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 2011 ਅਨੁਸਾਰ 1000 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੈਸ਼ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ 943। ਅੱਗੇ 7th ਚੈਪਟਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਤਾਂ ਈਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੋਵੇਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੋਨੇ, ਪੱਛਮੀਕਰਨ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਕਰਨ। ਥਰਡ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸੋ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨ ਸਥਿਤੀ ਉੱਚ ਸਥਿਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਐਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਕਰਨ। ਫੋਰਥ ਹੈ ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਨ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਐਡ ਆਪਸ਼ਨ ਐਨ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਲ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ। 7th ਹੈ ਕਿਸ ਨੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਨਾਊ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦਵਿਜ਼। ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਾਹੀ, ਯੋਗ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ। ਅੱਗੇ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਡੈਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਾਹਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀਕਰਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ, ਉਮਰ, ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ, ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ, ਉੱਚ ਸਥਿਤੀ। ਕੇਵਲ ਡੈਸ਼ ਹੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਦੋਨੋਂ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਡਾਪਸ਼ਨ ਵੈਬਰ। ਅਤੇ ਥਰਡ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਜਾਂਤਰਿਕ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਸਜੀਵ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਥਰਡ ਦਾ ਊਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੁਰਖੀਮ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ। ਫਿਫਥ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਡਾਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ। ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਨੇਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ। ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਨੇਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ। ਥਰਡ ਹੈ LPG ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਫੋਰਥ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ। ਫਿਫਥ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 9 ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸੱਤਿਆ ਸੋਧਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਊਡ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋਤੀਬਾ ਰਾਏ ਫੂਲੇ। ਥਰਡ ਹੈ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਸੱਸਾ ਨੀਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰ SNDP ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸੱਤਿਆ ਸੋਧਕ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਵੈਮਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫੋਰਥ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਊਡ ਆਪਸ਼ਨ ਪੈਰੀਆਰ EV ਰਾਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅੱਗੇ ਫਿਫਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਫਥ ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਊਡ ਆਪਸ਼ਨ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਿਤ ਅੰਦੋਲਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੱਸਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਵੂਮੈਨਸ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਵੂਮੈਨਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਰਗ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਮਗਾਰ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ। ਥਰਡ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਲਈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ। ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਗੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਥ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ। ਫਿਫਥ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਨੀਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਲ ਬੀਜਣ ਲਈ।
ਤੇ ਸੱਤਿਆ ਸੋਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ? ਤਾਂ ਗੈਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੰਦੋਲਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ? ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਿਤ ਅੰਦੋਲਨ। ਪਰਿਆਵਰਣ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਗੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵੈਮਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਸਵੈਮਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ? ਤਾਂ ਮਹਾਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਜਨ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 10। ਵੱਧਦੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਘਟਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਪੱਧਰ ਸ਼ਰਾਬਖੋਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਹੋਣਾ। ਅੱਗੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਫੋਰਥ ਸ਼ਰਾਬਖੋਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਦਾ ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ। ਫਿਫਥ ਹੈ ਤੰਬਾਕੂ 30% ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਫਥ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ। ਸਿਕਸਥ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਣਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਹਨ। ਤਾਂ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ। ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਡੈਸ਼ ਅਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਕਾਰਨ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਸ਼ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਰੋਨਿਕ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਜੋ ਬੇਚੈਨੀ, ਲੀਵਰ ਸਿਰੋਸਿਸ, ਉੱਚ ਰਕਤਚਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਡੇਟਿਵਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਫਿਫਥ ਡੈਸ਼ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 4 ਵਾਰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਉਪਭੋਗੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਿਕਸਥ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਸਮੂਹ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਾਈਕੋਟੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ 1985। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਐਂਡ ਲੌਂਗ ਟਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ। ਸਿਕਸਥ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 11। 2011 ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਈਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 943। ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਐਡ ਆਪਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ। ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ। ਤਾਂ ਸੱਸੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ। ਘਰੇਲੂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਫਥ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਐਡ ਆਪਸ਼ਨ ਪਿੱਤਰ ਪੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ। ਸਿਕਸਥ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਘਰੇਲੂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਪਿੱਤਰ ਪੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅੱਗੇ
ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਨਿਯਮ। ਤਾਂ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਵਰਗੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਿੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਵਸਥਾ। ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਹੇਜ। ਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਡੈਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਫਿਫਥ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ। ਫਿਫਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਸਿਕਸਥ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਦੰਡ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਨਾ, ਥੱਪੜ ਲਗਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਉਹ ਦੰਪਤੀ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਨੰਬਰ 8 ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਿੰਗਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 9 ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਗਹਿਰੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 12 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਵਿਰਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਈਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਯਮ 2007। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਸਮਰੱਥ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰੀਰਕ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵਿਕਲਾਂਗ ਅਸਮਰੱਥਾ। ਤੇ ਸੈਵਨਥ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਡਲ ਨੇ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਡਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੰਬਰ 8 ਕੁਐਸਚਨ ਅਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ। ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੱਖ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਵ ਵਿਗਿਆਨ। ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜਿਸ਼, ਉੱਚ ਰਕਤਚਾਪ, ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੈਸ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰੋਨਿਕ। ਅੱਗੇ ਹੈ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਡੈਸ਼ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਜਿੰਗ ਜੀ। ਥਰਡ ਹੈ ਅੱਗੇ ਫੋਰਥ ਵਿਰਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮਸ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਭੋਗਣ ਅਤੇ ਵਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ। ਫਿਫਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਕਲਿਆਣ। ਸਿਕਸਥ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰਨ ਅੰਨ੍ਹੇਪਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਰਥਾਤ 60 ਤੇ 20 200, ਠੀਕ ਹੈ। 20 ਨੂੰ 200 ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ। ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ। ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਅਸਮਰੱਥਾ। ਅਤੇ ਤਰੁੱਟੀ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲਤਾ। ਥੈਂਕਸ।